Take that. Okay, everyone, thank you for all coming, and new few people will be coming, but I just want to introduce Mr. C.K. Ashok Kumar. He is coming from Chennai. He is an entrepreneur by profession, and I wanted him to talk about entrepreneurship, how he was successful in his business. It's just a very great story. I want you all to hear the story as well. And also one of the big business houses in Chennai called Kannan. That's my younger brother. Younger brother. It's Naturals Kumar. All the ladies would have gone to the Naturals in Tamil Nadu. So the ladies discount Invite them to come to, when you come, we will give you a special offer for all of you. So that will be great. And finally, sir Kalangaroda Samandi, Kalangar's granddaughter is married to his brother. So good sir, welcome, and please take it from here. Keep it close. Okay. Good evening. எல்லோருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் தமிழ்லயே பேசலாமா? என் பேர் அசோக் குமார். டாக்டர் அசோக் குமார்னு ஒரு ரீசெண்டாக எனக்கு I was being given an honorary doctorate on philosophy by the Brazilian University. Basically, I'm a law graduate from Pondicherry, and by accident I became an entrepreneur. And the native place, Kadalur, sachet shampoo, packet shampoo use பண்ணிருக்கீங்க. How many of you? Very good. 40s, அதாவது 40 வருடத்துக்கு முன்னாடி 1980s we started. Actually, my father, Chinni Krishnan, அவர்தான் the sachet shampoo கொண்டு வந்தாரு. And அவர் was a school teacher. He resigned his job. And his mind is always on research oriented. ஏதாவது ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னு அதிலே இருப்பார். So he resigned his job and started the sachet shampoo and sachet and oil. It was 1978 ஆரம்பிச்சார். And while he was doing a lot of products, he has been successful in pharma, bulk drugs எல்லாம் வாங்கி he makes it into retail, small bags and putting in there. One of the time, my mom and my dad were traveling to Chennai for a relative exhibition. They were marriage. They were traveling in a train. Mid of the night, the bag and or mother or a bag and chinna payan odiyirundha. So mother got up and then said, a bag eduthu poranga pudinga. Then the boy was caught by all of them, and they were all trying to beat the boy for taking away the box. Mother then she said, then she gave some money to the boy, and next day when they checked into the hotel, they saw the oil bottle and spill oil. It soiled all the clothes of my dad. Mother casually gave an idea of why don't you small packs why don't you start it repack it. Okay. Welcome.
repacking எல்லாம் பண்றீங்க, why don't you start making the oil also in a small sachet பண்ணலாமே அப்படின்னு ஒரு ஐடியா கொடுத்தாங்க. So that was the trigger for my dad to come out with a sachet concept. So அதிலிருந்து then he started working on it. நிறைய மெஷின் அவரே ஃபேப்ரிகேட் பண்ணாரு. பண்ணிட்டு இந்த கார்டன் ஹோஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் we made it as a sachet கொண்டு வந்தாரு. All of a sudden he passed away when he was only 48 of a massive cardiac arrest. At that time I was 22 and my elder brother Dr. Rajkumar is an eye surgeon. Our 25 இருந்தாரு. So both of us decided we should pursue the father's idea, the dream of the sachet. But relatives எல்லாம் நிறைய அப்ஜெக்ட் பண்ணாங்க. நீ வந்து லா படிச்சிருக்க, இவர் வந்து மெடிக்கல்னால he had started practicing well and his practice was picking up. So then they said you should go back to your profession. At the time we had some setbacks. My father was ahead of time when he started the manufacturing of antibiotics. கடலூர்ல அந்த ஏரியாலே ஃபர்ஸ்ட் ஆன்டிபயோட்டிக் பண்ற ஒரு கம்பெனியா இருந்தது. So that was not giving enough resources, but definitely the sachet concept was picking up very well. And he used to say whatever setbacks I had in pharma, in the sachet concept வந்து ஒரு நல்ல momentum கிடைக்கும். And in future we will be known to the world as the sachet family அப்படின்னு சொல்லுவோம். அளவுக்கு he had that foresight of predicting this sachet concept is going to be a success and a winner அப்பயே predict பண்ணாரு. So இதெல்லாம் கேட்டு நானும் பிரதரும் we said we should pursue it. அதனால we have given up our profession of a lawyer or a doctor அதை முடிச்சுட்டு then we started fully focusing on the business. நாங்கள் எங்களுக்கு அப்போ பிஸ்னஸ்னா ஒன்றும் தெரியாது, ஏன்னா ஜஸ்ட் we came out of the college and the concept இருந்தது. கான்செப்டை everybody started liking the concept, but the marketing வரப்போ we had lot of challenges. அது அந்த ஓப்பனிங் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்றாங்க. அந்த ஹோஸ் பைப் வந்து it was very thick, அதை ஓப்பன் பண்றது. Then we approached a company in Delhi. அப்போதான் அந்த லாமி பவுச்சஸ் எல்லாம் அப்போ ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் we came out with the லாமி பேக். இப்போ அந்த சாஷே பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த பிளாஸ்டிக் மல்டி லேயர் பவுச்சஸை கொண்டு வந்தோம். Then we improved the formulations. At the time we had a representative from Godrej. நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, சிந்தால் சோப்ஸ் இதெல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க வந்து said we would like to offer you our raw material for making shampoo. So then my brother said, why don't you also start distributing the sachet shampoo. He made a counter offer to the raw material supplier அவங்க வந்து சொன்னாங்க. But to the surprise they said we don't distribute other people productலாம் நாங்கள் பண்ண மாட்டோம். We can அது வந்து அல்டிமேட்டாக Godrej தான், Audi Godrej has to take a decision. But anyway we will recommend to Audi Godrej ன்னு சொன்னாங்க. So we left it. After 3 months we got a call from him saying that Audi Godrej would like to meet you, and so that was a big surprise for us. So நானும் பிரதரும் போய் பாம்பே போனோம். When we were young, he was quite impressed. He said, I would like to, the sachet concept நல்லா இருக்கு. And also we had an advantage of excise duty. The cosmetic attracted 120% excise duty, whereas small scale up to 15 lakhs there was an exemption. So the advantage அவர் பார்த்தாரு. So sachet shampoo fitted into his line of distribution, and
he said, in case if you sell more, I will be able to sell more of my raw material. So that was the ulterior motive for Audi Godrej to take up velvet distribution. Velvet distribution எடுத்த உடனே velvet became a national brand. அந்த டைம்ல மகாபாரத் சீரியல் எவ்வளவு பேர் பார்த்திருக்கீங்க? So Godrej gave the slot to us. சிந்தால் தான் அதை ஸ்பான்சர் பண்ணாங்க. ஸோ அதை எங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணது, that was a big move for us. Velvet became a national brand in 1987-88 அந்த டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 25 crores அந்த டைம்லேயே நாங்கள் பண்ணோம் அந்த டர்ன் ஓவர். ஸோ தட் வாஸ் தி சக்ஸஸ் ஸ்டோரி ஆஃப் வெல்வெட் as a brand. இதில் key learning அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, by the time father passed away, we owe the bank about 3 lakhs of rupees. So the bank manager said, நாங்கள் already overdrawn இருக்கீங்க, but I cannot give you more அப்படின்னு கொஞ்சம் சொன்னார். அப்புறம் when he met us and we told about the concept and our father's vision, he agreed to give 1 more lakh. He recommended, and we got another lakh of rupees to support our. So the concept is more powerful than many of the youngsters. They think engita pana illa, I cannot start a business. So if you have a passion, it will happen. So that is what in our case it has happened. And mother has been a great source of support to us. When all our relatives said you should close down and you should follow your profession, mother said, you are all grown up, I cannot force my decision, it is all your will to do it. Or you go to your profession, I cannot guide you, you are well grown up enough to take your decision. But when you want to start, you go and take the blessing of Sai Baba. He is a very ardent devotee of Puttaparthi Sai Baba. So I remember clearly about 45 years back, myself, my elder brother, there was one person from Kadalur. He was also traveling with us, and the sachet ella paatittu he was quite impressed, and he said nalla irukku solittu poittaru. When we finished the Baba ode darshan, how many of you seen Sai Baba, Puttaparthi Sai Baba? So mother is a very staunch devotee, nalla regular povanga. So then Baba ode angarde doorathile ஒரு blessings கிடைச்சது எனக்கு. அதுக்கப்புறம் when we are returning back, the same gentleman was traveling with us, and we discussed more about our business, and he said his boss will be very happy to distribute in Salem, and also இது மாதிரியான new concepts எல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னாரு. So then after 2-3 months we got a call from him saying his boss would like to meet us. நாங்கள் அங்கே போனோம். அந்த டைமில் எங்கள்கிட்ட ஒன்றும் அவ்வளோ கேபிட்டல் இல்லை. His name is Subbu Chettiar, Lakshmi Medicalனு சேலத்தில். He is one of the very prominent businessmen. He says, I liked, because being young, they wanted to support us and also distribution at the ground. And if you want any capital, I can also give you. My interest is, our business is giving. Chettiar and another used to give money in money lending. I will charge you the interest, but if you want, you take it. Or 5 lakhs he volunteered to give. So this is how the capital started coming on its own, and also the business started unfolding itself. நாங்கள் அப்போல்லாம் அந்த ஓஆர்ஜின்னு இருக்குது, ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச் குரூப்னு
that shows the market share of all the products. இப்போ பாண்ட்ஸ் லீவர்ஸ் எல்லாம் அவங்க ஷாம்பூ மார்க்கெட்லாம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். நாம் எப்போ அந்த லெவலில் ரீச் பண்ண போகிறோம்னு we used to wonder when we are going to reach that. After ஒரு 7-8 yearsல we overtook ponds. அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு இருந்தது. When we started, the size of the shampoo market was only 5 crores. And today 2020 the 20,000 crores is the market size of shampoo. Sachet shampoo was driving the market. I remember when we go to markets, rural market, village or van paint pannittu, we used to take the sachet and also the MGR படத்தெல்லாம் போட்டு attract பண்ணுவோம். பண்ணிட்டு we used to demonstrate பண்ணுவோம் எப்படி ஷாம்பூ பண்ண யூஸ் பண்ணுறதுன்ட்டு. ஒரு பையனை உட்கார வச்சு நல்லா அங்கே இருக்கிற பையனே ஒரு ரொம்ப ஹேர் அதிகமாக இருக்கிற பையனை கூப்பிட்டு we used to apply. கொஞ்சம் முதல்ல ஷாம்பூ போடுங்க, முதல்ல ஸ்மால் ட்ராப் தான் பண்ணணும். அண்ட் லேதர் வர வச்சு தென் யூ ஷுட் க்ளீன் அப் ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட் லாட்டில் தான் யூ ஷுட் டேக் மோர் குவான்டிட்டி. அண்ட் அது மாதிரி எல்லாம் அவங்கள எஜுகேட் பண்ண மாதிரி இருந்தது. அது 40 years முன்னாடி. இப்போ now if you start educating how to use a shampoo, people will be laughing at me. So this is the kind of an efforts what we did to create the market. Rural market responded very well for us. இதை பார்த்துட்டு then Levers and Procter and Gamble followed our இதை வந்து எங்களுடைய மெத்தட் எப்படி மார்க்கெட்டிங்கில் எல்லாமே அவங்க ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ we are a case study in all the B schools. எப்படி ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி கேன் சேலஞ்ச் மல்டிநேஷ்னல் அப்படின்றது. INSEAD France made it as a case study and Blue Ocean strategy-ன்னு எங்களை அந்த sachet revolution brand பண்ணியிருக்காங்க. And also Kevin Kerr Ranganathan is my younger brother. Kevin Kerr's success was recorded in the Harvard University as the homegrown entrepreneurs. அப்படின்னு அது பண்ணியிருக்காங்க. All across many B schools, our shampoo revolution is quoted as a case study. So that is our journey of shampoo. இதில் நான் இப்போ வந்து I have started First World Community, a Section 8 company, not for profit. It is more towards grooming entrepreneurship, social entrepreneurship. That is my subject of area of interest. So அதில் நாங்கள் வந்து வெட்டிவேர்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? வெட்டிவேர் is the only plant ஒரு தமிழனுக்கு ஒரு பெருமை தரக்கூடிய வேறு. எல்லா உலக நாடுகள்லாம் வெட்டிவேர்னு சொல்லி தான் அதில் தமிழ் பேர் தான் அது. வெட்டிவேரா சிசானியோடஸ்ன்றது பொட்டானிக்கல் நேம் அதுக்கு. ஸோ அதை வந்து இன்றைக்கு 150 நாடுகளுக்கு மேலே வெட்டிவேரை பயன்படுத்துகிறாங்க. மோர் ஃபார் என்விரான்மெண்டல் ரீசன்ஸ். ஸோ அதை வந்து வேர்ல்ட் பேங்க் சப்போர்ட்ஸ் வெட்டிவேர் in a big way. It is called the wonder grass of the world. Vetiver scientists and the World Bank scientists have branded vetiver as a wonder grass of the world because it prevents soil erosion, it purifies the water bodies and also sequesters carbon dioxide வந்து ஆக்சிஜனும் பிரிச்சு எடுத்து கார்பனை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுல vetiver plays an important role. In climate change, I have addressed on climate change, the role of vetiver. So, அதில் வந்து நாங்கள் ஒரு unemployed youth எல்லாம் நாங்கள் வந்து we ask them to take up agriculture. So, இதில் வந்து vetiver farming is one of the important areas of social entrepreneurship. ஒரு 700 acres across the coastal zone of Kadalur was planted with vetiver. So my interest is more on social entrepreneurship.
So we have our own engineering college at Kadalur called CK Engineering College and School, and I support an NGO in Tiruvannamalai where about 3,000 children, most of them are orphan children, are supported by TDH Core, where I am a director on board of the TDH Core. இதில் வந்து நிறைய social இதில் யாராவது உங்களுக்கு interest இருந்தால் when you come to Tiruvannamalai, you are most welcome, because child marriage is very prevalent in the district of many district of Tamil Nadu, and a lot of child abuse is also happening. What we see on the face of it cannot be taken, but a lot of if we go in detail, we have worked closely with many small kids, and also a lot of court cases, juvenile cases எல்லாம் நிறைய பார்த்துருக்கோம். And also we have an adoption center in Salem, and ஒரு 20-25 years முன்னாடி the female infanticide is very high. So our founder Cherian, he has saved nearly 2,000 female babies, and that was also reported in the UN. 2017 we were awarded as the best NGO from the President of India. So a lot of good work is being done at Tiruvannamalai through TDH Core, and a lot of European corporates, they support this NGO. And also நிறைய HIV positive children we support, and today autism is a major social problem. ஒரு 10% மேலே இந்த பிறக்கிற குழந்தைங்கள்லாம் ஆட்டிசம் ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது. I don't know how it is here. இங்கே ஏதாவது any insights on autism here? இங்கே யூஎஸ்ல அவ்வளோ பெரிய இது கிடையாது. Malaysia, it is as high as 25%, because the close consanguineous marriage and also malnutrition, these are all causes for autism. But நிறைய autism levels are increasing, so அது ஒன்று பண்ணுறோம். அது மாதிரி நிறைய social entrepreneurship platform தான் எங்களுடைய மேஜர். ஏன்னா the unemployment rates are very high, so be a job giver than a seeker. So that is the underlying principle of first world community. We work on 3 verticals on organic farming. So are you all taking, are you sure that you are taking organic food or organic plants, vegetable organic தான் நீங்க சொல்ல முடியுமா? இங்க காஸ்ட் வைஸ் கொஞ்சம் அதிகமாகவும் இருக்கு, அண்ட் திஸ் இஸ் அ ரீசன் வாட் வி அவேர்னஸ். இப்போ வந்து அந்த கோவிடுக்கு அப்புறம் there is a lot of awareness for organic food, இது பண்ணணும்ட்டு. பட் we encourage small farmers, collective farming கொண்டு போகணும். இப்போ வந்து ஸ்மால் ஃபார்மர் cannot make it profitable பண்ண முடியாது. So we encourage FPOs to come together and then do a collective farming. We also guide them into value addition. So இதெல்லாம் தோஃபா அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு மூலமாக we create awareness on organic farming across Tamil Nadu. And அடுத்தது வந்து I am also very passionately involved in the native traditional medicine. நான் உங்க டாக்டர் கிட்டயும் பேசியிருந்தேன். She wants to become a surgeon. So I asked who is the first surgeon in the medical history. Charaka Sushruta அப்படின்னு 2 பேர் தான் the first Ayurvedic surgeon known to the mankind. இப்போ வந்ததான் நம்மளுடைய மாடர்ன் மெடிசன்லாம் ஒரு 300 வருஷம் தான். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சித்த வைத்தியம் ஆயுர்வேதம் தான் நமக்கு தெரிஞ்சது. அதுக்கப்புறம்
இப்போ வந்து yoga has become popular. Nearly 200 countries propagate yoga. I am a staunch supporter of Ayush Patinu ஒரு அமைப்பு வச்சிருக்கிறோம். Globally, all the Ayurvedic Ayush practitioners. Ayushன்றது Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha and Homeopathy. இந்த ஐந்தும் சேர்ந்தது தான் ஆயுஷ். ஒரு மோடி வந்த அப்புறம் யோகாவுக்கு ஒரு த்ரஸ்ட் கொடுத்தாரு. 2014 it became a global phenomenon, and I think US is a very major supporter of yoga, followed by China and other countries. So another we support yoga. The first world community has got a chapter in Japan. We are sending about 30 yoga trainers to Japan in September. Mostly it will be flagged off by the Ayush Ministry. அதுக்கப்புறம் இங்கேயும் நாங்கள் we intend to bring many yoga trainers and teachers to US. We are looking for some global partners, இங்கே joint venture partners பார்க்குறோம். And thanks for Kannan, he introduced yesterday. We had a meeting with the national entrepreneur of Florida, where we intend to work closely with them. And I am also representing a consortium of engineering colleges. எங்கள் காலேஜ் மாதிரியே ஒரு 60 காலேஜுக்கு மேலே இருக்குது, which is headed by VIT விஸ்வநாதன். ஸோ இங்கே இருக்கவங்கலாம் we want to create them more as entrepreneurs. So we are exploring possibility of USல the startup stand-up இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க மாதிரி நாங்கள் வந்து as entrepreneurs in late 80s we became entrepreneurs by our own right. மாதிரி ups and downs எல்லாமே பார்த்துட்டு then we became ஒரு successful entrepreneur brand. It came after so many trials, and we have gone through the mill அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So we have been gone through the very turbulent phase, and then ups and downs எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்து தான் then we became ஒரு மற்றவர்களுக்கு எங்களுடைய அனுபவத்தை சொல்லி ஒரு entrepreneur is not a bed of roses. You have to be ready for anything. அதுக்கு தான் நாங்கள் வந்து ஒன்று இந்த ஹோலிஸ்டிக் வெல்னஸ் எடுத்துருக்கிறோம், இன்னொன்று வந்து the organic farming. The third one is education. Education வரப்போ our own understanding of our body, mind and spirit. There is a spirit inside us which is driving all of you through the body, mind பத்தி எல்லாருக்கும் தெரியும், the conscious state தெரியும். When you are subconscious state சில பேர் realize பண்ணிருக்கலாம், and there is another state called the superconscious state which very few can do that. நான் வந்து I was attracted by the philosophy of Ramana Maharishi. I live in Tiruvannamala now. அதில் வந்து I am not the body, I am not the mind, I am the deathless spirit. Ramana Maharishi at the age of 16 he has realized. And அவருடைய who am I is the buzzword for all of the world. அவர் 16 இயராக இருந்தப்போ கூட அவர்கிட்ட 10 பேர் தான் கூட இருந்திருக்காங்க. Today is more millions of people visit Ramanashram. Paul Brunton அப்படின்றவர் தான் ஒரு புக்கு ரமணரை பற்றி எழுதினாங்க. அதை பற்றி அதுக்கப்புறம் people started visiting Tiruvannamala. Every year almost about 20,000 foreign visitors come to Tiruvannamala now. So the point is, if you keep asking yourself, am I the body? ஏன்னா நம்ம குழந்தையா இருந்தப்போ இருக்கிற பாடி வேற, இப்போ இருக்கிற பாடி வேற. ஸோ யூ ஆர் நாட் த பாடி, த சேம் பாடி. தூக்கத்தில் உங்கள் மைண்டு இல்லை, ஸோ யூ ஆர் நாட் த மைண்ட். தென் ஹூ ஆர் யூ அப்படின்ற கேள்வியை நீங்களே கொஞ்சம் டீப்பராக கேட்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா தென் இட் வில் அன்ஃபோல்ட் இட் செல்ஃப். ஸோ அதுக்கு வந்து பீயிங் சைலண்ட் அண்ட் ஸ்டில்னஸ் இஸ் வாட் இஸ் ரிக்வயர்ட்.
Tiruvannamalai provides you that ambience and ecosystem for a perfect meditation and realization. So many siddhas and saints have come to Tiruvannamalai. The land itself is mystic, you can feel the energy. So I would like so I would like you to come and visit and experience the mystical and magical power of the mountain Tiruvannamalai. And so I will leave at this point of time introducing Swamiji Sai Ravichandran. He is also from Tiruvannamalai, very elevated soul, and he has built an ashram for Shirdi Baba, and he has been living so he is also known as a $1 Swami because with $1 in his pocket he can go around the US. He has been asked by devotees and friends and then he has given hospitality, and from there he will go to another place. So all is taken by his own friends and relatives. And he has got so much of experience and mystery. It happens. So the mystical experiences Swamiji. So visit for this US in the Florida Fetna. How many of you attended Fetna? Okay. On the 1st to 4th July. The purpose of my visit is along with me about 8 people from the First World Community, members of So I would like to create US chapters for First World Community by ATA, and we would like to also have First World Community chapters so that we support entrepreneurs from India and vice versa. Indian entrepreneurs, they can explore the Indian market. We have a very strong presence in Japan. Japan is very advanced in technology, in also in the IoT and artificial intelligence. Recent on the mutti valley problem, kai problem, the replacement and they have come out with bionic legs and hands. Every number of suit and the particular bionic legs you can walk faster than a normal human being. So on the technology Japan are advanced. Japan also gives a lot of things you can learn from Japanese. The 5 years technology, manufacturing practices, Japan culture. I like the Japanese culture. We also train students in learning, teaching Japanese language. Our FWC goes about in schools and colleges. Japan is an aging population where about 80 plus or 5 kodi mela, and we are planning to send about 50 nurses to Japan. Language Japan 1.5 to 2 lakhs they can earn, whereas a nurse in Tamil Nadu can make only about 20 or 25,000 maximum. So the Japanese mori they can earn a better living, and so also engineering graduates we are teaching them, asking them to take Japanese language, but the takers are very low. Tamil culture conservative, but we are still telling them the opportunity, opening their eyes. So much of opportunities available in Japan or in US. What is the kind of lifestyle and opportunities here?
compared to India. So another உங்களால முடிஞ்சா you also try to support one entrepreneur அந்த இது வர முடியும்னா நீங்களும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. So this is what first world community philosophy is about, sharing and caring each other as a community. நம்ம எல்லாம் ஒண்ணா வரணும்ன்றதுதான் that's my life vision and more creating entrepreneurs. தமிழன் இப்போ தமிழ்னு சொல்கிறோமே தவிர தமிழை வச்சு பாலிடிக்ஸ் தான் நடக்குது. ஸோ தமிழன் உயர்ந்தால் தமிழ் தானே உயர்ந்தோம். The quality of life I see, I'm very happy to see all of you are in a very better position. இப்போ அங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறத விட இங்கே நல்லா இருக்கீங்க. ஸோ இந்த லைஃப் ஸ்டைலில் ஒவ்வொரு தமிழனுக்கும் தமிழ்நாட்டில் வரணும். ஒரு இந்திரா நோயோ ஒரு சுந்தர் பிச்சையோ நம்மளுக்கு போராது. தனி மரம் தோப்பாகாது. நம்ம இருக்கிற ஒரு குப்பன் சுப்பன் எல்லாமே இந்த ப்ராஸ்பரிட்டியும் இந்த ஹாப்பினஸும் அவங்களுக்கும் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் கிடைக்கணும். அது மாதிரி கிடைச்சாதான் நம்ம வந்து we can say we are an evolved and civilized society. அந்த காலத்தில் எந்த அளவுக்கு நம்ம ஒரு ப்ராஸ்பரஸும் ஒரு விருந்தோம்பல்ன்ற ஒரு கம்யூனிட்டியில் இருந்திருக்கு. ஸோ அது மாதிரியான ஒரு காசு இல்லாமல் காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணலாம். அது மாதிரியான ஒரு சொசைட்டியாக இருந்தப்போ இப்போ நம்ம we have transformed ourselves into ஒரு ரோபோஸ் மாதிரி ஆகிட்டோம். ஸோ we would first world community wants to bring that ethos by bringing all the communities together and making one world and one ஒரே நோயற்ற ஒரு உலகம் கொண்டு வரணுன்றதுதான் that is the philosophy of first world community. Thank you very much for offering you, Kannan. So it has been wonderful to meet all of you together. So the common chord is the love which unites all of us. And we should all grow in wisdom. Wisdom is not only the practical and the knowing ourselves is the ultimate wisdom. In the wisdom இது வந்தால் தானா அந்த பேரின்ப வீடு அறம் பொருள் இன்பம் அந்த வீடு பேருன்னு சொல்லுவாங்க. வீடுன்றது the ultimate thing in life. So அது வந்து you can do it once you know yourself, once you create an awareness about yourself, you can realize the highest state of life. இதெல்லாம் இருந்து நம்ம அறம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து you can achieve yourself to the highest state. I wish you all of you all the best in life, and also I'm happy to meet all of you here and enjoy your day. The question I'm very happy to ask you questions. I will leave it to the floor to Swamiji to say a few words. ஆனந்தம் தரும் சத்குரு திருவடி சரணம். பொதுவாக ஒருத்தரை பற்றி எதனா சொல்லிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அது திருவண்ணாமலை தான். அந்த திருவண்ணாமலை பற்றி ஒரு முக்கியமான விஷயம், அது வேர்ல்டு கவ், அதாவது உலகத்தினுடைய மையப்பகுதி. அங்கிருந்து தான் எல்லா விஷயமும் போகுதுங்கிறது ஒரு தெய்வீக ரகசியம். அங்கே இருக்கக்கூடிய பாமர மக்கள் திருவண்ணாமலையிலே வாழ்வாங்க, அந்த மலையை சுற்றியே இருப்பாங்க. அவங்க குழந்தை பெற்றுக்குவாங்க, படிக்க வைப்பாங்க. அவங்களுக்கு அண்ணாமலையை பற்றி தெரியாது. அவங்களையும் சேர்த்து தான் நம்ம கிரிவலம் சுற்றுவோம். ஆனால் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒரு தாய் வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் பேசுவாங்க, எல்லா மொழியிலையும். த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு 1500 மொழிகள், 53 மொழிகள் எலிஜிபிள் பண்ண மொழியில் சாப்பாடை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க, ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்கன்ற வார்த்தை எல்லாருக்கும் சொல்லியிருப்பாங்க. அப்போ சாப்பாடை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க, ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க எதிர்காலத்தில். அது ஏன்னா இறை என்றால் உணவு, அவன் என்றால் தருபவன். இறைவன் என்றால் யாருன்னா உணவு தருபவன். அந்த உணவை வீணாக்கிட்டு இறைவன் நம்ம வணங்கிக்கிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்? பசியாக இருப்பவனுக்கு உணவு கொடுத்தால் பரமசிவனே உன் பக்கத்தில். கடவுள் அந்த வேலையை மனிதன் மட்டும்தான் தெய்வமாக முடியும். 5 அறிவுள்ள எந்த மிருகமும் ஆகாது.
அது திருவண்ணாமலையில் அண்ணாமலை என்பது அன்னமலை. ரமண மகரிஷி சொல்றாரு, ஒரு காசியில போய் ஒரு தாய் தந்தைக்கு ஒரு திதி கொடுக்கும்போது ஒரு பிராமணனுக்கு கொடுக்குற சாப்பாடு திருவண்ணாமலையில ஒரு 1000 பேருக்கு கொடுக்குற சாப்பாடு அப்படின்னு. ஏன் அந்த இடத்துல சொல்றாரு அப்படின்னா, அங்க வருகின்ற அந்த அதிதிகள் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, முக்தி மோட்சம் பிறவித்தவர் மரணம் இல்லாத திருவாழ் பிறவாவரம் மரவாநிலை சர்வைக்கிய பீடம் பூலோகம் வைகுண்டம் கைலாசம் இது எது தேடினாலும் நீங்க ரீபர்த் எடுப்பீங்க. அங்க வந்தா அவன் நினைக்க முக்தி, அவன் நினைக்கிற மாதிரி நம்ம இருந்தோம்னா முக்தி. மனிதனுடைய வேலை கடவுள் மாதிரி இருக்கணும். அந்த விஷயம் வந்து இப்போ உலகத்துல ரொம்ப குறைஞ்சு போச்சு. எத்தனையோ டெக்கேட்ஸா நம்ம பார்த்த விஷயங்கள போர் நடக்கும், அப்புறம் திருப்பி வருவாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஆனா 20% மக்கள் தான் உலகத்துல பசியா இருக்கிறாங்க. 80% மக்கள் உணவை வந்து ஆலயத்துல, திருவிழாக்கள்ல, வீட்டுல, இந்த மாதிரி கெட் டுகெதர்ல கூட நிறைய உணவு வீணாகும். அந்த உணவை மட்டும் தடுத்தால் உலகத்துல வந்து தண்ணீரை அடைஞ்சிடும் உலகம். ₹1 நாங்க வந்து அமெரிக்காவுக்கு கொடுத்த போது ₹1 தான் அமெரிக்கா எங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்குது. இப்போ நாங்க 82 ரூபா கொடுத்தா ₹1 கொடுக்குறாங்க. இது அட்வைஸ் கிடையாது. நாம இந்தியர்கள் புலம்பெயர்ந்து வாழ்கின்ற, we are migrated from the some other country. There is no food shortage in the animal kingdom. Why people suffering? Because the 20% only need is. Other than the 80% people unknowingly waste the food. ஏன் கவனக்குறைவு? இந்தியாவில் வந்து நீங்கள் எந்த கடையில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தரையில் நிறைய சாப்பாடு இருக்கும். ஒரு கடையில் ஒரு டீ போடுறது கூட 200 கிராம் சர்க்கரையை கீழே போட்டு தான் போடுவோம். இந்த மாதிரியான கவனக்குறைவு வந்து போக்குவதற்காக அன்ஆங்கர் வேர்ல்டு, பசி துயர் இல்லாத உலகம் ஒன்று வேணும்னு 2004 யுனைடெட் நேஷனில் கோஃபி ஆனந்த் கிட்ட ஒரு தனி மனிதனாக பேச ஆரம்பித்தேன். இந்த அறிவு எங்கேருந்து வருதுன்னா, நான் ரீஜனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆப்தமாலஜின்னு சொல்லி 1719 1819 முதல் திறந்த ஹாஸ்பிட்டல் கண் ஹாஸ்பிட்டல் சென்னையில். எனக்கு ஒரு 18 வயசில் ஒரு வேலை கிடைச்சிது. ஒரு ஃபுட் செக்ஷன். அங்கே எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பேஷண்ட்டுக்கு அயோடைட் எது வந்து கண்ணுக்கு தகுதியான உணவு கடிச்சு சாப்பிடும் அந்த மாதிரி சாப்பாடு கொடுத்தா கூட நிறைய ரிலேஷன் சாப்பாடு கொண்டு வருவாங்க. இந்த சாப்பாடு தூக்கி போட்டுட்டு அந்த சாப்பாடையும் போட்டுட்டு வெளியே போயிடுவாங்க. ஸோ அங்கே எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கிடச்சி என்னுடைய வேலையை ரிசைன் பண்ணி இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை திருவண்ணாமலை கொண்டு வந்து, திருவண்ணாமலையில் முதல்ல அந்த ஃபுட் வேஸ்டேஜை பற்றி பேச ஆரம்பித்து இப்போ ஐநா சபை வரைக்கும் அது போயிருக்குது. இந்தியன் பர்மனன்ட் மெம்பர் எங்களை கூப்பிட்டு பேசி இந்த விஷயத்தை சொல்லலான்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் வரும்போது கொரோனா வந்துருச்சு. ஆனால் மோடி வந்து பதஞ்சலி யோகா யாருக்கும் சொந்தம் கிடையாது, அவர் பேசுனவொடனே கிடைச்சிது. அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள், ஃபாதர்ஸ் டே, மதர்ஸ் டே, லவர்ஸ் டே, பொல்யூஷன் டே, பொலிட்டிக்கல் டேலாம் இருக்குது. இந்த ஃபீடிங் டே என்ன பண்ணணும்னா, 80% மக்களை அறிவுறுத்தி சாப்பாடு வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு நாள் இருந்தால் குறைஞ்சபட்சம் 20% மக்களாவது அந்த உணவை பாதுகாப்பாங்க. ஸோ இந்தியாவில் வந்து ஒரு பிரிட்டானியா பிஸ்கெட் வந்து 10 பிஸ்கெட் இருக்கிற பிஸ்கெட்டை குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து அதை சாப்பிடுது. அதுக்கு ஒரு பெரிய பைசா இல்லை. நான் உலகம் ஃபுல்லாக நிறைய பேனாக்களை கலெக்ட் பண்ணி, உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய பேனாக்களை கலெக்ட் பண்ணி ஒரு இந்தியாவில் இருக்கிற பசங்களுக்கு கொடுத்து அதில் நிறைய பேர் படிச்சிருக்கிறாங்க. அதுக்கு பேர் டூ நேஷன் டொனேஷன் ஒரு பேர் வச்சுருக்கேன். அது என்னன்னா, வித்தவுட் மணி ஃபீட் த பீப்புள், வித்தவுட் மணி எஜுகேட் த பீப்புள்னு சொல்லி ரொம்ப பெரிய கடல். அது பெருங்காயத்தை கொண்டு போய் அதில் போட முடியும், சின்ன ரசம் தான் வைக்க முடியும். ஸோ நீங்கள்லாம் ஒரு உறுதிமொழியை இங்கே எடுத்தோம்னா, எனக்கு ஐநா சபையில் கிடைக்கக்கூடிய வெற்றி தமிழனுக்கு உலக அன்னதான நாள் வென்றுலாம் அப்படின்னு ஒரு பேர் வரும். இந்த டீச்சிங்கை வந்து முதல் ஷிரடி சாய்பாபா தான் பேக் அண்ட் கூப்பிட்டு 2 விஷயத்தை பண்ணார். அவர் ஒரு வீடு வீடாக பிச்சை எடுத்தார். எல்லாம் நினச்சாங்க பிச்சை எடுக்கிறாங்க, இல்லை எவ்வளோ சாப்பாடு வேஸ்ட் ஆகுங்கிறத வீடு வீடாக போய் கண்டுபிடிச்சாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து குக் பண்ணார். 50 பேருக்கு ஒரு அண்டா, 100 பேருக்கு ஒரு அண்டா பார்ப்பார். இந்த ஃபுட் மேனேஜ்மெண்ட், டிக்னிட்டி, ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி, குவாலிட்டி, ராயல்ட்டி எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லி இன்றைக்கி ஷிரடி இம்ப்ரூவன் ஹையஸ்ட் பெரிய கிச்சன், அதிகமாக ஃப்ரீயாக சாப்பிட்றவங்க ஷிரடியில் இருக்காங்க, மோர் தென் திருப்பதி. அது எதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கேன். நேற்று கண்ணன் அவர்கள் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கும்போது என்ன தோணுச்சுன்னா, நான் தமிழன் என்று சொல்லடா, தலை நிமிர்ந்து நில்லடான்னு சொல்கிறோம். நிறைய பேர் நாங்கள் உள்ளூரில் குடிஞ்சிட்டு இருக்கிறோம். அவர்களுடைய வறுமையை போக்குறதுக்காக தான் இந்த தொழில் முனைவோர் ஆந்திரபூர்ணாஸ். ஸோ அவர்களை எப்படி நாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு மினிமம் ஒரு எஜுகேஷன் கூட இல்லாத ஊர் வந்து இப்போ எல்லா ஊர்லேயும் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. தரமான படிப்பு இல்லை. நீங்கள் யாராவது ஒருவர் நல்ல படித்த குழந்தைக்கு எங்கள் கேட்கவே வேண்டாம். வி ஆர் நாட் எனி ஃபண்ட் ரைசிங், வி ஆர் நாட் கலெக்டிங். எனக்கு வந்து 80G கிடையாது, AAA கிடையாது, ட்ரஸ்ட் கிடையாது. இதெல்லாம் ஆனால் எழுதி கொடுத்துட்டு தான் நான் அந்த வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். என்னுடைய ஒரு பெரிய பொண்ணு வந்து விஜய் டிவியில் ஒரு சேனலில் பெரிய பொறுப்பில் இருக்கா. என்னுடைய மக டாக்டராக இருக்கா. நானும் வீட்டை விட்டு வந்து இந்த வேலையெல்லாம் செய்யும். அவங்க வந்து எங்களை சுதந்திரமாக அனுப்புகிறாங்க போய் சேவை செய்ய. நீங்கள் உங்களுக்கு யாராவது ஒரு விஷயம் இருந்தால் ஒரு குழந்தைய தத்தெடுங்க, கண்ணன் கிட்ட சொல்லுங்கள். ஒரு குழந்தைய அடாப்ட் பண்ணி அந்த குழந்தைய பெரிய அளவில் கொண்டு வந்தோம்னா, அது மாதிரி
ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லையும் ஒரு குழந்தைகளை தத்தெடுத்து பெருசாக பண்ணலான்றது என்னுடைய சின்ன விஷயம். என்னுடைய பர்சனலான ஒரு விஷயம், திருவண்ணாமலை கிரிவலம் 14 கிலோமீட்டர் 5லேருந்து 6 மணி நேரம் நடக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது. வயசானவங்க வந்து ஆர்வக்கோளாறு நடக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு வண்டி இல்லை. உங்கள் சார்பாக நீங்களே ஒரு டொனேஷனை கலெக்ட் பண்ணி உங்கள் பேர்லேயே ஒரு வண்டியை கலெக்ட் பண்ணி திருவண்ணாமலையில் ஒரு டிரைவரையும் பெட்ரோலையும் போடுற மாதிரி ஒரு வருஷத்துக்கு உண்டான ஃபண்டை உங்கள் பேர்லேயே பண்ணி ஒரு வண்டி விட்டிங்கன்னா அவங்க ஈஸியாக கிரிவலம் பண்ணுவாங்க. அந்த பிளஸிங்லாம் அவங்களுக்கு கிடைக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு உறுதிமொழியை நான் எப்பயும் சொல்கிறது, அதை சொல்லலாம். வீணாக்க மாட்டோம், வீணாக்க மாட்டோம். நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நான் கேட்ட சந்தோஷப்படும். வீணாக்க மாட்டோம், வீணாக்க மாட்டோம். உணவை வீணாக்க மாட்டோம். உணவை வீணாக்காது மற்றவரோடு பகிர்ந்துண்போம். வேஸ்ட் நாட் ஃபுட், சேவ் ஃபார் அதர். உணவை வீணாக்காம நம்ம பாதுகாத்தோம்னா எதிர்கால சந்ததிகள், நம்ம ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன் வந்து மிக பிரைட்டாக இருக்கும். ஒவ்வொருவரும் குறைந்தபட்சம் ஒரு நாளைக்கு காலையில் எழுந்த பொழுது உங்களுடைய முதல் வேலை ஒரு சின்ன தியானத்தை பண்ணுங்க. நைட்டில் தூங்கும்போது ஒரு தியானத்தை பண்ணுங்க. யோக நித்திரை பிரமாதமாக வரும். உங்களுடைய வாழ்க்கையில உங்க மனசுல ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க நியூ பார்ன் பேபி, புதுசா பிறந்த குழந்தை மாதிரி உங்களை வச்சுக்கோங்க. கவலையோ கஷ்டமோ வராது. எங்களுடைய தொடர்ந்து நடத்துற பிரேயர்ல என்னன்னா, அந்நிய நாட்டில் வாழ்ற மக்கள் ரொம்ப அந்தஸ்தாவும் சிறப்பாகவும் இருக்கணும். இந்த மாதிரியான வீடு ஒவ்வொருத்தரையும் காட்டணும் நான் பிளஸ் பண்ணேன். குரு சத்குரு சாய்நாத் மகாராஜ் கி தேங்க்யூ சார். சாரோட டாட்டர் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, குக் வித் கோமாலின்னு ஒரு அதர் ப்ரொடியூசர், த மெயின் ஆர்கிடெக்ட் ஆஃப் தட் ஷோ இஸ் அவங்க டாட்டர். She has done a few shows for me, sir. அவங்க வந்து இப்போ தமிழும் சரஸ்வதின்னு ஒன்று பண்ணுறாங்க. அவங்க ஆக்சுவலி ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள், நான் சினிமாவில் தான் இருந்தேன். இன்னமும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நிறைய பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ட்ரீம்ஸ் அவுலாங் இன் பிட்வீன் அமெரிக்கன் அண்ட் இந்தியன் சொல்லி ஒரு கதை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். அது ஆல்ரெடி யூனிவர்சல் அப்ரூவல் ஆகி வந்திருக்கு. அது யாருன்னா படம் எடுக்கிறது வந்து அவங்க யூஸ் ஆகணும். எப்பயுமே அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எங்கே பார்க்குறோமோ அந்த மாதிரி எழுதுவோம். அந்த விஷயம் நேற்று கூட நம்ம ஃப்ளோரிடாவில் அவங்க பண்ணும்போது 2 கோடியும் ஒன்றா வச்சாங்க. நமக்கு எவ்வளோ பெரிய சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம நாட்டோடைய கொடி வந்து இன்னொரு நாட்டில் உயர்ந்து பறக்குது. அப்போ நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், இந்த மாதிரி எங்கும் பறக்க வேண்டும் ஒரு சின்ன கொடி, அது பஞ்சம் இல்லை என்று சொல்லும் அன்னக்கொடின்னு சொல்லி எழுதியிருப்பாங்க. நம்ம நாட்டுடைய கொடியோட பெரிய விஷயம் என்னன்னா, எந்த தேசிய கீதம் பாடினாலும் நம்ம சந்தோஷப்படுறோம். ஆனால் நம்ம நாட்டு தேசிய கீதம் பாடும்போது எப்படி இருக்கு? ஆனால் நான் மெடிக்கல்ல இருந்த ஒரு பொண்ணு டாக்டர் ஆச்சு. நான் வந்து திரைத்துறை நிழல் கூட்டு சரணம் அதில் இருந்தேன். அது ஒரு பொண்ணு இது மாதிரி ஆச்சு. இன்னமும் நான் சுயமாக ஒரு செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஒரு பெரிய ஃபண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும்னா என்னுடைய தகுதிக்கு ஏற்ற ஒரு வேலை கிடைக்கணும். இன்னும் என்னுடைய வேலையை நான் தேடிக்கிட்டே இருக்கேன். அந்த மாதிரியான ஒரு படம் கட்டாயம் வரும். அதில் கோவிந்தா ராமானுஜான ஒரு படம் வந்து ராமானுஜரை பற்றி, இன்னொன்று வந்து ஆராயவாணியில் அற்புத ஏர் ஹோஸ்டஸ் பற்றி, இன்னொரு படம் அமெரிக்கர்களும் இந்தியர்களும் எப்படி வந்து ஒருங்கிணைத்து வாழ்கிறாங்க, அவங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய போராட்டங்களை பற்றி ஒரு படம். ஸோ அந்த கதைகள்லாம் முடிஞ்சு ரெடியாக இருக்குது. யாரா கேட்டால் அது கொடுங்க. இங்கே இல்லை, நம்ம நாட்டில் அது நடக்கும். ஏன்னா கதை பார்த்து எங்கிட்ட வருவாங்க. அதுக்கு சேர்த்து ப்ளே பண்ணலாம். நாமெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஒன்றிணைப்பு என்பது இறைவனுடைய செயல். இல்லைன்னா நடக்காது. எவ்வளோ செலவு பண்ணி நாங்கள் வந்தாலும் உங்களெல்லாம் பார்க்க முடியறது இல்லை. ஏன்னா அவர் சொன்னார், இந்த $1 சாமி. இன்னைக்கு தான் இவரை பார்த்தேன், கிருஷ்ணா. அப்புறம் இன்னைக்கு தான் பவன் பார்த்தேன். உடனே அவங்களை கம்யூனிகேட் பண்ணி நாங்கள் வந்திருக்கோம், உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி வேணும். அவங்க வந்து திருப்பி கேட்குறேன், எனக்கு என்ன உதவி? இந்த வீட்டுக்கு போன உடனே ஒவ்வொரு பிடிக்கணும், நானே வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறேன். அதை கேட்குற பக்குவமும் இறைவன் என்ன பண்ணுறான்னா, எண்ணிய எண்ணம் ஈடேறும், நினைத்த காரியம் கைகூடும், கேட்டது கிடைக்கும், நினைத்தது நடக்கும், கேட்காமலே கிடைக்கும், நினைக்காமலே நடக்கும், தான தர்மம் தொண்டு சேவை செய்வோருக்குன்னு சொல்கிறான். தான தர்மம் தொண்டு என்ன, நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணீங்கன்னா அந்த ரிசர்வ் பேங்க் என்ன பண்ணீங்கன்னா கோஆபரேட் பேங்க் கிடையாது. நீங்க எந்த கார்டு, ஏடிஎம் கார்டு, எனி டைம் மணியை போடுங்க, ஆட்டோமேட்டிக் டெல்லர் மிஷினை போடுங்க. இறைவன் கொடுத்தது வேற ஆள் எடுக்க முடியாது. இறைவன் கொடுக்காத நீங்க இறைவனும் யாரும் ஒன்றும் கடவுள் கோயில் மணி அடின வேலை கேட்க ஒண்ணுமே கிடையாது. உங்களால முடிஞ்சா ஒரு நாளைக்கு உங்க கையில இருக்கக்கூடிய இந்தியன் மணிக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு $10 எடுத்து வைங்க. $10 தான் $0 தான். $10 ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. எத்தனை சென்ஸ் கூட ஒரு $10 எடுத்து வைங்க. ஒன்னா சேர்த்து யாருக்கிட்ட ஒப்படைங்க. வரும்பொழுது தேடி தோசுவார் அங்க ஃபீட் தாங்க, நல்லா செரிச்சு சாப்பிட்டு தூங்குவோம். அவனை எழுப்பி சோறு போட்டுருக்கோம். எல்லாம் தவிர்ப்போம். ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை எல்லாம் பார்த்தது. உங்களுக்காக நான் ஒரு கை தட்டல, எனக்காக நீங்க ஒரு கை தட்டுங்க.
thank you. Any questions? The start taken or able to take on if you have any questions, specific questions. Sure. The entrepreneur CEO. Mine is a ரொம்ப பேசிக்கான கொஸ்டின் தான். நீங்க அந்த சாங்ஷன் பண்ணும்போது பேட்டர்ன் பண்ணுங்க ஐடியா. Patent partner father, he is not aware of that at that time. The concept what he was there, what a rich man enjoys, a common man should be able to afford to. Making money is a byproduct. So overall, he wanted to see a society gets at an affordable cost. Spirituality beyond it should be open to all, but spiritual guru say patent பண்ணிக்கிறாங்க. So there is a patent, it should be the spirituality then it should go open to all, every அது ஒரு கார்டடாவோ ஒரு சீக்ரெட்டாவோ வச்சுக்கூடாது என்னுடைய எண்ணம். So in the larger interest of the people, you should allow your innovation to be adopted by many people. Very good, sir. Sir, story you சொன்னது வந்து it's a very motivational information. நீங்க ஒரு புக்கே இது பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஒரு புக் வந்து என்னுடைய அம்மாவுடைய புக்கு, she is from Rajman, அவங்க வந்தப்போ ஒரு தமிழ் கொஞ்சம் கூட தெரியாது. She passed away in 2013. She passed away when she was 80. அப்போ வந்து ஒரு மேடை பேச்சாளராகவும் நான் தமிழ்லேயே அந்த அளவுக்கு பேசுவாங்க, எழுதுவாங்க. தேவாரம் திருவாசகம் இங்கே வந்து கற்றுனாங்க. So it has been a great inspiration. What we are today is the inspiration of my mother. Her dynamism. Father is more of a researcher and calm and serene, so innovation, so research minded. Mother is more dynamic, so we much of the research from the father and also the dynamic character of my mother. All the teachings nature. We are 4 brothers and 2 sisters. So what we are today is we owe to our parents. It's a very timely. My after is இது வந்து நமக்கு சர்வைவலுக்கு பார்க்காம நம்ம மணி மேக்கிங் பார்க்கலாம், ஓவராலா எப்படி சொசைட்டிக்கு நம்ம யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்ற அந்த லார்ஜர் கோரை வச்சுட்டு நம்ம பர்சீவ் பண்ணோம்னா டெஃபினட்டா வி சக்சீட். ஸோ அதனால I would say put the social and the common interest of the people at large as your goal. Right? அது வந்து இங்கே வந்து I try to find somewhere to get some vegetarian food in there. Florida பக்கத்துல தான் the Haiti இருக்குல்ல. Haiti is the largest producer, small island near Florida, the Caribbean country. So they produce the largest vegetable. I will discuss with you on the project. It has a huge potential and it has got Ayurveda, it's a medicine. It will gives you, elevates your mind, aromatherapy. Possibly EID Pari can take it as one of the projects. Yeah. சொல்லுங்க. Since you are very similar to Modi man, yeah. Airport